प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और यह है नवी कक्षा के लिए कविता जय जय भारत माता। और इस कविता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे इस वीडियो के दौरान। बच्चों, यह है जय जय भारत माता कविता और जैसे ही यह एक देशभक्ति कविता है और इसके कवि और आशय के बारे में आगे देखेंगे। बच्चों, जय जय भारत माता कविता विधा का है, विधा में। और जैसे इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। और कविता के आशय में यह दिया गया है कि कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों वर्णन या प्रशंसा। और कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। यानी कवि की प्रार्थना यह है कि इस देश के पवित्र आंगन में, जन्मभूमि में, सीमा में अंधेरा है, इस अंधेरा को दूर करना है और ज्ञान को सभी और ज्ञान का दीप को जलाना है। सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गीत गाए। यानी पूरे भारतवासी लोग मिलजुल कर क्या करना है कि भारत माता का यश की गीत, इसका अर्थ है कि बच्चों कीर्ति का गीत, कीर्ति गाना या प्रशंसा गीत को क्या कर रहा है कि गाना है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕವಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಪಾಠ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಕವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಅವರು. ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕವಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ತೊಲಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶೆ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಇವರೇ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त. इस छायाचित्र में इस राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जी का तस्वीर आप लोग देख रहे हैं. आगे इनके परिचय के बारे में देख लेंगे. बच्चों, इस स्लाइड में है राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त जी. यानी आपको पता चलता है कि मैथिली शरणगुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है. और 1886 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हुई. ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1886ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1964ರಲ್ಲಿ. जन्म चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ. ಈ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿರಗಾಂವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ. इनके पिता श्री सेठ रामचरण बी ब्रज भाषा के कवि थे. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೇಠ್ ರಾಮಚರಣ್ ಅಂತ. ಇವರು ಬ್ರಜ ಭಾಷೆಯ ಒಬ್ಬರು ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 18 ಬೋಲಿಗಳನ್ನ ಉಪಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಜ ಭಾಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಬ್ರಜ ಭಾಷೆ ಕವಿಯಾಗಿದ್ರು ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಸೇಠ್ ರಾಮಚರಣ್. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्यिक गुरु थे. ಸೊ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗುರು. ಸೊ ಅವರೇನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ महावीर प्रसाद द्विवेदी ಅವರು ಇದ್ರು. आपने प्रबंध काव्य तथा खंड काव्यों की रचना की है. ಇವರು ಸೊ ಗದ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಂಧ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है. यानी ಸೊ ಈ ಖಡಿ ಬೋಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಲಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತ ಜಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 1961ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಭೂಷಣ್ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಾಕೇತ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರ್ आपको ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಕ್ ಮಿಲಾ था. ಇದೇನು ಸಾಕೇತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे. ಇವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿತ ಆಗಿದ್ರು. पंचवटी जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां है. पंचवटी जयद्रथ वध, ರಂಗ ಮೇ ಭಂಗ, ಭಾರತ ಭಾರತಿ, ಅನಗ್, ನಹುಷ್ ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವು ಇವರು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸರಳ ಸರಸ್ ಅವ್ರ ಶೈಲಿ ರೋಚಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಸರಸವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೃತಿಗಳ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ, ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ.
ಸೊ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರ ಸಾಕೇತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತಿ ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಅದು ಎಬ್ಬಿಸಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರತ್ನಗಳೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವ್ರದ್ದು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 3 अगस्त 1886, इनकी जन्म तिथि है पूरा 3 अगस्त 1886 में हुआ और इनकी मृत्यु तिथि है बच्चों 12 दिसंबर 1964 में. ಇವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1964ರಲ್ಲಿ. इनको साहित्य में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था. दद्दा शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों पिता के पिता. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ದದ್ದ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. मध्य प्रदेश सरकार इनकी जन्म तिथि 3 अगस्त को कवि दिवस मनाता है. ಸೊ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಅಗಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವಿ ದಿವಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಇನ್ಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಉಪಾಧಿ ದಿ ಥಿ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿರುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇವು ಕಠಿಣ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕಠಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆನೆ. ಹೊಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಹೃದಯ ಅಂತೀವಿ. ಛಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸೀನಾ ಎದೆ ಅಂತೀವಿ. ಸೋತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೋತ ಮೂಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಚಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಮನ್ ಪಲ್ಲ ಛೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆರಗು ಒಂದು ದಡ ಅಂತೀವಿ. ನಾತಾ ಸಂಬಂಧ ರಿಶ್ತಾ ಸಂಬಂಧ. ಯಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ ಯಶ ಅಂತೀವಿ. ಗಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಾ ಅಂತೀವಿ ಕಥೆ. ಧಾನಿ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಕಾ ಹರ ರಂಗ್ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅಂತೀವಿ. ಮನೋನೀತ್ ಅಂದರೆ ಚುನಾ ಹುವ ನಾಮಾಂಕಿತ್. ಸೊ ಇವು ಇದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಸೊ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है. यह 9वीं कक्षा के लिए कविता है और जैसे जय जय भारत माता कविता का दूसरा भाग. तो बच्चों, इस कविता का पहला भाग आप ज़रूर देखना है और उस पहला भाग का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ. आप देख लेना, इससे आप विषय को आसान से पूरी तरह से ग्रहण कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕವಿತೆಯ 2ನೆಯ ಭಾಗ. ಸೊ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ತಾವು ತಪ್ಪದೆಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. बच्चों, हम पहले भाग में भारत माता कविता का विधा, आशय और कवि मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में परिचय प्राप्त कर लिए थे. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕವಿತೆಯ ವಿಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಶಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. सो इस वीडियो में बच्चों हम पहले छंद और दूसरे छंद के कविता के बारे में, उसके भावार्थ के बारे में समझने के लिए प्रयास करेंगे. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾಂಶದ ಕುರಿತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. बच्चों, काव्यांश पहला इस प्रकार है. जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा, सौ सौ सोतों से बह बह कर हे पानी फूटा आता, जय जय भारत माता. बच्चों, इसका अर्थ यह होता है, यहाँ से थोड़ी सी शब्दार्थ हम देखेंगे. हिया शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों हृदय है, स्नेह यानी वात्सल्य कहते हैं, प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं. आग इसका अर्थ होता है कि बच्चों द्वेष, जलन, असंतोष है. और यहाँ पर हरा भरा शब्द है. यहाँ पर हरा भरा को हम कह सकते हैं कि सुख संतोष, बहुत ही क्षेम से. और सोत शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों मूल या आधार है. ओके, और देखेंगे इस पर क्या क्या है. देखो, सिंपल ही है. इस कविता का भावार्थ में पर आगे के स्लाइड में मैं आपको समझाने के लिए प्रयास किया हूँ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಿಯ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಅಂತೀವಿ, ಸ್ನೇಹ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂತೋಷ, ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೋತ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಆಧಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಏನು ಒಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕವಿ कहते हैं कि ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಹೋ. ಸೊ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. भारत माता का हृदय हिमालय के स्वरूप है, यानी जो भारत माता का हृदय को हिमालय के रूप में तुलना किया गया है. ಸೊ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. और यह ऊंचा भी है, और जिस प्रकार हिमालय ऊंचा है उसी प्रकार भारत माता का हृदय भी बच्चों बहुत ही बड़ा है. ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಎದೆ ವೃಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೃದಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. इसमें बहुत स्नेह भरा हुआ है, यानी हिमालय रूपी हृदय में बहुत क्या हुआ है कि बच्चों स्नेह यानी प्यार ममता वात्सल्य भरा हुआ है. ಸೊ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ರೂಪದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಮತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. अपने दिल में आग दबाकर भी हमें सुख संतोष से रखती है, यानी अपने दिल में आग दबाकर ಏನೇ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अपने दिल में आग दबाकर, आग यानी असंतोष द्वेष, यानी खुद के दिल में क्या हुआ है कि यहाँ पर असंतोष कर दबाया है और सभी दूसरों को सुख संतोष को रहने के लिए एक वातावरण यहाँ पर निर्माण किया गया है. ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವೈರಿಗಳ ಒಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. यहाँ पर 100 ಮೂಲ से पानी फूटा आता है, ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ನದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಅಲೆಗಳನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನದಿಗಳು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, यानी भारत माता और भारत माता का हृदय हिमालय के स्वरूप है और जैसे बहुत ही बड़ा है और खुद हिमालय अपने दिल में आग दबाकर दूसरों को सुख संतोष को से रहने के लिए यहाँ पर वातावरण निर्माण किया गया है. और भारत माता के हृदय में क्या हुआ है कि 100 स्रोतों से नदी बह रहे और यहाँ से पानी भी फूटा आ रहा है. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಂತೋಷ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಾರು ನದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀರಿನ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು. कमल खिले तेरे पानी में धरती पर है आम फले, इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदा ही टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಜಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಚಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿನಾರ ಅಂತೀವಿ, ಭಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ಸದಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಮೇಶ, ನಾತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕವಿಯ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ಪಾನಿ ಮೇ ಕಮಲ ಖಿಲ್ತೆ ಹೇ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಮಲದಂತ ಹೂಗಳು ಸಹಿತ ಅರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಸ್ ಧರತಿ ಪರ್ ಆಮ್ ಕಾ ಫಲ ಬಿ ಹೇ, ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಹಿಯಾದ ಇವತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹಿತ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಸ್ ದಾನಿ ಕೆ ಆಂಚಲ್ ಮೇ ಸುಂದರ ಭಾವನಾಯಿ ಬಿ ಫಲೆ ಹೇ, ಸೊ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು मूले मूले के धानी के आंचल इसका अर्थ होता है कि बच्चों हर स्थान के आंचल के किनारा के ಪ್ರತಿ ಜಗದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಲೋಗ್ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಕೆ ತರಹ ಮಿಲ್ಕರ್ ರಹನಾ ಹೈ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಹ ರಿಶ್ತಾ ಕಭಿ ಟೂಟ್ನಾ ನಹಿ ಚಾಹಿಯೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಸಂಬಂಧ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಮುರಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो इस धरती के क्या हो के कमल जैसे ही पानी में जय जय भारत माता के क्या हो रहे कि इस धरती पर कमल जैसे फूल भी खिल रहे हैं और आम जैसे फल भी फले हुए हैं
और यहाँ के सभी लोग क्या हुआ कि बच्चों मिलजुल कर रहे, और मिलजुल कर रहना यह एक भाईचारा का संबंध है, ये कभी भी नहीं टूटना चाहिए। ಭಾರತ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲದಂತ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವತ್ತು ಫಸಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರತೆಯ ಸಂಬಂಧ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ವರ್ಮ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯದ 2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ತಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ. प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूँ परशुराम। यह है बच्चों 9वीं कक्षा के लिए तृतीय भाग, और जैसे पहले 2 भाग आप ज़रूर देखना है, उन 2 भागों के वीडियो को लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ। नए हो तो वो दोनों वीडियो को भाग को आप ज़रूर से देखना है बच्चों। ओके, शुरू करेंगे। क्या है इसमें, ये तो भारत माता कविता है, और इस भारत माता कविता में तृतीय छंद और अभ्यास में से एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर के लिए कई विषय में आपके सामने लेकर आने के लिए प्रयास किया हूँ। कृपया आप वीडियो के अंत तक देखना है और विषय ग्रहण करने के लिए क्या करने की एक कोशिश कर लेना है बच्चों। इस प्रकार तृतीय छंद में तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। इस छंद में से कई नए शब्द हैं, उन नए शब्दों को अर्थ हम देख लेंगे। यहाँ पर चिरकाल है, चिरकाल शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों सदाकाल, और पावन यानी पवित्र, अंधकार यानी अज्ञान, यश यानी कीर्ति प्रशंसा कहते हैं, और गाथा यानी गीत है। देखेंगे क्या है इस पर कवि का भाव। भारत माता तेरी लाल दिशा में हमेशा चंद्र सूर्ಯ ಅಮರ ರಹೆ, ಏನಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೆಂಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಅಜರಾಮರಾಗಿ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. तेरे पवित्र भूमि में अंधकार दूर हो, सभी और ज्ञान की रोशनी फैले, यानी भारत भूमि के पवित्र भूमि में, पवित्र जन्मभूमि में सीमा में क्या होना है कि बच्चों अंधकार अज्ञान दूर होना है, और सभी चारों ओर की ज्ञान की रोशनी को क्या करने की फैलना है. ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಒಂದು ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. हम सब भारतवासी मिलजुल कर तेरी यश की गीत गाते रहे, और वैसे ही नहीं सभी भारतवासी मिलकर क्या करना है कि भारत माता की यश की गीत प्रशंसा का गीत गाना है. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು, ಕೀರ್ತಿಯ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ. इसलिए कवि भारत माता को जयकार कर रहे हैं. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಆ ಒಂದು 3ನೇ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ, ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಈ ಪದ್ಯ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಏನಿ भारत माता के लाल दिशा में ही चंद्र और सूर्य क्या होने के बच्चों चंद्र सूर्य अजराम है, यानी अमर रहे हैं, यानी भारत के सभी ओर क्या होने की अंधकार दूर होना है और प्रकाश का रोशनी को क्या करने की फैलना है बच्चों. और ये थे उसके संबंधित चित्र, छाया चित्र, तस्वीर में आपको दिखाने के लिए प्रयास किया. अब अभ्यास में से चलेंगे. अभ्यास में यहाँ पर है बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए. कई एक वाक्य के लिए आपको उत्तर लिखने के लिए प्रश्न दिया गया है. उसमें पहला प्रश्न है बच्चों जय जय भारत माता के कवि कौन है. बहुत ही आसान सा उत्तर है बच्चों, जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है. उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है बच्चों गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है, यानी गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है. प्रश्न 3 है कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं. उत्तर है कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं. प्रश्न 4 है हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है, यानी हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है.
आगे प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 5 में है पानी कैसे फूटा आता है। यहाँ पर उत्तर है बच्चों, सौ सोतों से बह बह कर पानी फूटा आता है। प्रश्न 6 इस प्रकार है, पानी में क्या खिले हैं, यानी उत्तर है पानी में कमल खिले हैं। प्रश्न 7 है, सुंदर भाव कहाँ पले हैं, यानी सुंदर भाव इस धरती के आंचल में पले हैं, यानी धरती के सभी ओर, धरती के हर किनारे में छोर में क्या हुआ कि सुंदर भाव पले हैं। इस प्रकार था बच्चों इस वीडियो में तृतीय छंद और एक वाक्य के लिए प्रश्न के उत्तर। बच्चों इसके साथ ही मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, उसी क्वेश्चंस पर भी आपको वोट करना है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए प्रयास करना है और जैसे हमारे साथ बने रहना है। मिलेंगे और भी दूसरे मित्रों। आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है और मैं हूं परशुराम और यह है 9वीं कक्षा के लिए चौथा भाग जय जय भारत माता कविता। और जैसे क्वेश्चन आंसर से बच्चों प्रश्नोत्तर देख लेंगे और आगे क्या क्या है उस पर विचार भी कर लेंगे। प्यारे मित्रों, इससे ही पहले इस पाठ के 3 वीडियो आपको जरूर देखना है, उससे इस कविता का भावार्थ और अन्य कई जानकारी भी आपको मिलने के लिए सहायता होती है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಾವುಗಳು ಈ ಪಾಠದ ಮೊದಲ 3 ಭಾಗಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ। ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಭಾಗದ ಮುಂದುವರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ। मुख्य प्रश्न 2रಲ್ಲಿದೆ, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मेन क्वेश्चन 2nd है बच्चों। इसमें पहला प्रश्न है, हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है। हिमालय ಕುರಿತು ಕವಿಯ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಮಾಲಯ का हृदय विशाल है, इसमें स्नेह भरा हुआ है। ಏನದು ಅದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಮಾಲಯದ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಈ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ। प्रश्न 2 है बच्चों, दिल में आग दबाकर का मतलब क्या है। इधर उत्तर ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, इसका अर्थ है कि खुद के हृदय में कष्ट दुखों को भर लेना। हिमालय स्वरूपी भारत माता अपने हृदय में कष्ट दुखों को भर लिया है। प्रश्न 3 ಇದೆ, कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं। उत्तर है, हिमालय बहुत ऊंचा है इसलिए कवि ऊंचा हिया कहे हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ। प्रश्न 4 ಇದೆ, हमें मिलजुल कर कौन सा गाना गाना चाहिए। उत्तर है बच्चों, हमें मिलजुल कर यश की गीत गाना चाहिए। मुख्य प्रश्न 3 पर है बच्चों, खाली स्थान को भरना है। ऑलरेडी यहाँ पर खाली स्थान भर लिया है। भारत का हिया डैश है और उसका उत्तर है बच्चों, भारत का हिया ऊंचा है। उसी प्रकार प्रश्न 2 था बच्चों, दिल में डैश दबा कर रखता हमको डैश, और उसका उत्तर है, दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। उसी प्रकार प्रश्न 3 है बच्चों, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। यहाँ पर चंद्र सूर्य को क्या करना था कि खाली स्थान में भरना था। मुख्य प्रश्न 4 पर चलेंगे। नमूने के अनुसार तुकांत शब्द को लिखना था। उसमें नमूना दिया गया है स्नेह भरा और इसका तुकांत शब्द है हरा भरा। तुकांत शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों राइमिंग वर्ड्स, प्रास पदक हो, चाहे वो आदि में आए, मध्य में आया या अंत में हो। यहाँ पर सभी अंत के पर तुकांत शब्द है। आता शब्द का तुकांत शब्द माता है, पले और फले है और नाता यानी माता। इस प्रकार मुख्य प्रश्न 4 पर तुकांत शब्द को लिखना था। बच्चों मुख्य प्रश्न 5 पर है, सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना था। बालक डैश सीखता है, भाषा डैश बोली जाती है, मेघ डैश बरसते हैं, बच्चा डैश चलता है। और उत्तर है बच्चों, बालक देख देख कर सीखता है, भाषा सुन सुन कर बोली जाती है, मेघ मिट मिट कर बरसते हैं। और प्रश्न 4 का उत्तर है, बच्चा गिर गिर कर चलता है। यह था कि सही शब्दों को चुनकर वाक्यांश को क्या करना था कि पूरा करना था। चलेंगे बच्चों आगे है, अंत का एक ही है, अनुरूपता है। सागर विशाल है और हिमालय ऊंचा है। अंधकार को अंधेरा कहते हैं, यानी इसका पर्यायवाची शब्द है। और जैसे पवित्र यानी पावन निर्मल। आम धरती पर है और कमल पानी में खिलती है। सूर्य को सूरज कहते हैं और चंद्र को चांद कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। अलग अलग प्रकार से भी अन्य भी पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार मुख्य प्रश्न 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में हमने प्रश्नों के उत्तर को देख लिया और इसके साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर यह पाठ समाप्त भी हो गया। और चाहे आपको अच्छा लगा है तो कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए और आपके फ्रेंड सर्कल को भी आपको क्या करना है कि शेयर करना है। मिलेंगे और एक नया